उन्होंने सी कि जाट भाईचारा वड्डे पैमाने ते निकलेगा मुसलमानों के खिलाफ और ये जिहड़े एंटी मुस्लिम लाइन रही है ये थले हरियाणे के बाकी जिले और वैसटर्न यूपी जिहड़ा है वो भी जिहड़ा है उस दे विच लपेटिया जाएगा। इवें नहीं होया। जो ही ये खबर सामने आई हैं भी उन्होंने तो पथराव भी किया, इन्हां दियां हिंदू तवियां दियां जिहड़ियां 60-70 गड्डियां सी उन्होंने भी अग लाई और दूजे और ये भजन ते मजबूर होए। उदों ही हरियाणे के जिहड़े ने हिंदू तवी उन्होंने कहना शुरू कर दिता सी कि बुलडोजर जस्टिस। ये तो कदे भी नहीं सी कि भी अज वाਕਿਆ हुंदा अगले दिन तुसी अपने अंदाजे नाल जिन्हों मर्जी तुसी समझो उस कमिटी नूं टारगेट करो, उन्हां लोकां दे घरां दे घर जिहड़े ने साफ कर दिओ, जाके उन्होंने खत्म कर दिओ सारे हुण इनू उन्होंने हिंदू तवियां ने जो उत्थे आदित्यनाथ योगी गुंडागर्दी कर रहा है इनू उन्होंने बुलडोजर जस्टिस का नाम दिता है। बुलडोजर जस्टिस कंटिन्यूज अक्रॉस न्यू एक्शन कैरिड आउट इन 9 लोकेशन। 9 थावां दे उत्ते जिहड़ा उन्होंने बुलडोजर चला के उन्होंने कहा जी ये इलीगल शैंटीज सी माइग्रेंट्स दियां। उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़े हिंदू राष्ट्रवादी ने इन्हां राहीं भारत दे विच बड़ा कम्यूनल माहौल बनया और बड़ी तेज़ी नाल वायलेंस फैल रही है। उन्होंने कहा कि भी एक पासे तो दुनिया 'च अपना नैरेटिव बेच रहे हैं जी, इकनॉमिकली इंडिया एक पावर एमर्ज हो रहा है, पर ये सारे तो नज़र आ रहा है कि भाई ये उत्थे बड़ी ज़बरदस्त जिहड़ी है वो फिरकू हिंसा चल रही है। उन्होंने कहा कि भी ये जड़ा बड़ी जोरदार हिंसा नूच हुई, उहदे 20 पुलिस अफसर भी जख्मी होए ने, दर्जना गड्डियां नूं अग लगी है। उन्होंने कहा भी ये भारत दे विच कोई नवीं गल भावें नहीं है, लेकिन जदों दा मोदी आया है इस दे आउण नाल जिहड़ी फिरकू पोलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हुई है। उन्हें कहा भी जिवें 4500 इस्लामिक ग्रंथां वाली लाइब्रेरी जिहड़ी है ये बिहार दे बिहार शरीफ साड़ी गई, इन्हें याद दहानी करवाई है कि 90 साल पहला 10 मई 1933 नूं की कीता सी नाज़ियां ने। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट 'च आपां नूंह जिले के हवाले नाल गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले दिनों हरियाणे के नूंह जिले विच बड़े व्यूपंत तरीके नाल जिहड़ियां हिंदू तवियां वालों मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की गई और इस संबंधी इंटरनेशनल मीडिया ने भारत नूं खूब लानतां पाईयां ने। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो हालांकि असी पहले सैगमेंट के शुरू भी इसका टच बेस किया है, कल साढ़े आलमोस्ट 3 सैगमेंट ही इस दे उत्ते सी। इस दे अड एंगल्स तो इस सारी डिवेलपमेंट नूं समझण दी कोशिश की और असी ये देख रहे सी कि भी मणिपुर दीयां घटनावां तो बाद, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे ते तां यूरोपीयन पार्लीमेंट ने रेजोल्यूशन किया है, ईवन अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इहदा नोटिस लिया, हर पासे दी खबर लगी एंड ऑल ऑफ ए सडन जिहड़ा मणिपुर तो बाद जिथे कि ईसाई माइनॉरिटी कुकी कबीले नूं टारगेट किया होया सी, जिहड़ा हिंदू तवियां दा फोकस है वो उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के थले नूह दे विच मुसलमानों नूं टारगेट किया। पर जिवें असीं पहलां जिक्र किया है कि 2 डिवेलपमेंट जिहड़ियां ने उन्होंने उन्हां दे इस दाਅ नूं पुट्ठा पाया। एक तो उन्होंने सी कि जाट भाईचारा वड्डे पैमाने ते निकलेगा मुसलमानों के खिलाफ और ये जिहड़े एंटी मुस्लिम लाइन रही है ये थले हरियाणे के बाकी जिले और वैसटर्न यूपी जिहड़ा है वो भी जिहड़ा है उस दे विच लपेटिया जाएगा। इवें नहीं होया। दूसरा उन्होंने सी कि जी जिवें वो बाकी थावां ते जाके हमले करते हैं जाणगे तबाह करके उन्होंने जिहड़ा शरणार्थी बना देणगे, वो कैंपां 'च आके बहणगे, ये नहीं होया। मेवाती नौजवान जिहड़े ने वो पहला तो इन्होंने जो उत्थे हरकतां कीतियां होईयां सी वो तैयार सी, उन्होंने इन्हों भज्जण ते मजबूर किया, रादर उन्होंने इन्हों चंगा चाटा भी छकाया जिसने जिन्हों कहते हैं कि भी बाजी पुट्ठी पा दी। हुण इस दे इंटरनेशनल मीडिया दा की रिएक्शन है, जां न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा जां रॉयटर एसोसिएटेड प्रेस ने की के ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਥਰਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 60-70 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਔਰੇ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ। ਹੁਣ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ ਚੀਕਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਿਚਿਸ ਫਾਰ ਯੋਗੀ ਲਾਈਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ bulldozer justice continues across new action carried out in 9 locations। 9 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ੈਂਟੀਜ਼ ਸੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 9 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਲਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਲਡਾ ਮੌਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ the houses whose roofs were used to pelt stones were also pulled down ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਕਰਤੇ ਨੇ। Amongst other locations targeted were 6 acres in Punhana, 1 acre in Pingwana, Nagina, 2 acres in Nangal Mubarakpur, and similar lands in Tarna village. The authorities had yesterday pulled down 250 shanties in Tauru. ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਡਰਦਿਆਂ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੰਡਰਡਸ ਫਲੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਲਮ ਕਲਸਟਰ ਆਫਟਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਟੂ ਵੈਕੇਟ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹੀ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰਹ ਤੱਕ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਸਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਐਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ASI ਮੀਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਟਰਾਈਬਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ BBC ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਰਾਇਟਰ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹਕੀਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂਹ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ TRT ਵਰਲਡ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨਾਲ, ਨੂਹ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਵਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੂਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਲਵਲ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, WhatsApp ਔਰ Twitter ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਸਟੋਰੀ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮੀਨਾ ਦਲਵਈ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਅਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ 1933 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 5000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਬੇਬਲ ਪਲਾਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਈਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਰੋਜ਼ਾ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 40000 ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, 5000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 20000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਲਕਸਮਬਰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4500 ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ 1930 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 4500 ਇਸਲਾਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ 1933 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੈਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1930 ਦਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।